ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂಥ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಕೀರ್ತನ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್? ಓವರ್ ಟು ಕೀರ್ತನ. Praise Lord everyone. So today we are going to learn the important chapter, rapture. So this is a very important topic because we don't know when rapture is going to come or when it's going to occur. It can become any second, right now also, tomorrow also, day after tomorrow, anytime. So we are in the church age. Right now we are in the church age. And next is the rapture, very important time, very important chapter and very important thing, because we don't know when rapture is going to come. It might come any moment. Next comes the tribulation. The next event is the second coming, Christ's second coming. Next is millennium, new heaven and new earth. So today we are going to see the meaning of the rapture, chapters on rapture, and the difference between rapture and the second coming. The Greek word for rapture is harpazo. In Acts chapter 8 verse 26, we can see that the angel of the Lord goes near Philip and says, "Go towards Gaza and you will see a eunuch. Preach him about the Lord." And Philip goes towards Gaza. There he sees a eunuch and he starts preaching about the Lord. There eunuch asks, "Can you baptize me?" Where that time Philip agrees and baptizes. And we can see in Acts chapter 8 verse 39 that the Holy Spirit snatches him away from Gaza and takes him back to Azotus. Now let us see the important chapters. There are many chapters about rapture, but these three are very important. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 through 17, John chapter 14 1 through 3, 1 Corinthians chapter 15 verse 50 through 58. Next is the difference between rapture and the second coming. Most of us, we get confused between rapture and the second coming. So in rapture, Jesus comes in the middle of the earth, middle of the air. And the second coming, Jesus comes on this earth, on the Mount of Olives. Next, believers are caught up to meet the Lord in rapture. And in the second coming, believers return with the Lord. Next is, there will be no signs before the rapture. Right now we are in the church age. So we have no idea when the rapture is going to come. So there will be no signs. And in the second coming, there will be many signs before the second coming. And rapture is a comforting hope to all the believers. And second coming is a judgment upon the nation. Thank you. Kirtana, thank you for explaining ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ. ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲದೀವಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದು ಆತನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೋ ನಮಗೆ ಗುರುತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಗಲಾಗಬಹುದು, ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಟ್ರೈನಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈನ್ಗಳು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಗಲುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗಂಡ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಶ್ರಮಕಾಲಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಇದು 7 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಬೈಬಿಲ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಪದ ಹರ್ಪಾಜು ಅಂತೀವಿ. ಈ ಹರ್ಪಾಜು ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಚನ, ದೇವರ ಕರ್ತನ ದೂತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕುಂಚಕ್ಕಿನಾದ ಇಥಿಯೋಪ ದೇಶದವನಾದವನು ಒಬ್ಬನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಕಂದಾಯದ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕರ್ತನ ದೂತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಾಕೆ ಕುಂತೈತಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆದ ನಂತರ ದೇವರಾತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನು ಅಜೋಟಸ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಸ್ನ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅವೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಅಪ್ ಇಂದ ಅವನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲನೇಗೆ ಆತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡಿವಿ ಅಂದರೆ, ಹರ್ಪಾಜು ಅಂದರೆ ದೇವರೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1ನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೀತಾನೆ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನಾವು 16ನೇ ವಚನ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನಂತ, 16ನೇ ವಚನ, ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೂ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲ ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳ ಪಡೆದಿರಲಿ, ನಾನು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆ, ಅನೇಕ ರೂಮ್ಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 15ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ 58 ವಚನಗಳು ತುಂಬ ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ವಚನಗಳು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು 1ನೇ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ,
ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಂದರೆ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು? ಭೂಮಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿವ್ಸ್ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಡ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಆ ಕೊನೆಯ ಬಿಲೀವರ್ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಆವಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಕಾಂತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನು ಕಾಂತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಪ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ. ಇದು ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ದಿನ ರೀ. ದೇವರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಹೊಂಟೀವಿ. ನಾವು ರೆವಲೇಷನ್ದಾಗ ಈಗ ನಾವು 4-5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. 4-5ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದುಕೊಳ್ಳೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದವರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದವರು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಶರೀರಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಡಿಸ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.